ना बदली होए। कोई ऐसा दिन नहीं है रात च ना बदलिया होए। कोई ऐसी जवानी नहीं है बुढ़ेपे च ना बदली होए। ये संसार दो अंगी संसार है ते जिन्हां दी सुरत बिरत इत्थों तक रही वो दुख विच भी रहे, वो सुख नूं भी महसूस किया, उस्तत निंदा च भी लगे रहे। ते जिहड़ा गुरमुख प्यारा सुरत करके उस अवस्था तक पहुँचता है, फिर संसार च ठीक है शरीर नाल वरत्या, भगतां नाल की वरत्या नहीं है कि उन्होंने कष्ट नहीं सहारे, कि तत्ती तवी ते बैठना कोई सौखा है, भुखे रहना कोई सौखा है, हाथियां अगे सुट दिता गया भगतां नूं की सौखा है। जे संसारक तौर ते शरीर है सब कुछ वरतेगा, पर साहब कहते जिन्हां दी सुरत तो सच्चे मालक परवदगार उहदी रज़ा उहदे हुक्म नाल सिफत नाल जुड़दी है, वो फिर साहब जी कहन लगे इहदे तो बहुत उपर उठ के जिउंदे ने। वो हालातां दे मजबूर हो के जिउंदे नहीं। वो दुख विच दुखी नहीं होए, सुख विच बहुते भंगड़े नहीं पाए। बाबा फरीद जी कहते जिवें दरवेश एक रुख वर्गा हुंदा है, पत झड़ आई है रुख वहण नहीं पाउंदा भी मेरे पत्ते झड़ गए लोगो, मेरे कोल कख नहीं रहा। बसंत आउंदी है रुख भंगड़े डीजे नहीं लाउंदा भी मेरे कोल पत्ते आ गए, मेरे कोल फुल आ गए। पत झड़ विच भी रुख वैसा है, बसंत विच भी वैसा है। रब दा प्यारा इसे तरह जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। उहदी अवस्था बड़ी महान हुंदी है जो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज इस पावन स्थान तो हुक्मनामे रूप अंदर बख्शी है। गुरबाणी दी चल रही पावन विचार सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। श्री सुखमणि साहब जी की पावन बाणी विचों जो पंजवीं अष्टपदी उस दे दो बंद आपां कल दी विचार विच सांझे कीते सन। आओ इस तो अगे विचार की आपां आरंभता कर सकीए। प्यार शरधा सत्कार सहित सारे सतसंगी जन फतेह दी असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु इस अष्टपदी राही जो बख्शिश करते हैं, देनहार प्रभ छोड़ कै लागै आन सुआए, नानक कहू ना सीजई बिन नामै पत जाए। गुरुदेव जी किरपा करते हैं क्योंकि साढ़े कोल कई बार हुंदा बहुत कुछ है पर साडा ध्यान उधर नहीं जाता। जिन्हों भगत कबीर जी आखते ने भी किसे दे कोल बहुत कीमती हीरा होए पर बंदे नूं उहदी कीमत दा पता ना होए, बनजन हारै बाहरा कौडी बदलै जाए। भगत जी कहन लगे चंगे पारखू तो बिना हीरा भी कौडियां वर्गा ही हुंदा है। किसे नूं ना पता होए आ कोहे नूर हीरा सी जिहड़ा ये भी गोलकुंडा दियां गलियां च रुलदा सी, किसे नूं की पता सी। पारखू दे हथ चढ़िया कोह नूर बन गया। कोह वैसे कहंदे ने पत्थर, पत्थर चों महान पत्थर जिहदे च नूर प्रगट हो रहा, जिहदे च प्रकाश है। खैर सो जे नहीं परख हीरा भी पत्थर वर्गा ही हुंदा। आ जिन्हां नूं जीवन दी नहीं परख उन्हां दा जीवन भी भावें वर है बहुत कुछ कीमती। कि जो कुछ साडे कोल है बाजार चों मिल जाएगा, अखा लैण जाओ कोई पता लगेगा, हाट लैण जाए पता लगता है। जिन्ना कुछ मालिक ने सानू बख्शिया ही तो सतगुर कह रहे हैं
ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਧਰਤੀ ਜਰੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਰੀਏ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 10 ਨਹੀਂ, 20 ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਉਸ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ। ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰਲੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ? ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾ ਸੀਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀਣਾ। ਜੀਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਵ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ, ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੇਤ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀਅਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਛੱਡਦੀ ਕਿਉਂ? ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਲਕੀਅਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਰਕਬਾ, ਰੱਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਬਣੀ। ਆਹ ਵੀ ਮਲ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਮਲ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾ ਮਾਈ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਭੂਮੀਪਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਦੇ। ਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਨਰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੂਪਤ, ਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਮਾਲਕ ਧਰਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛੈ ਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮਾਣ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਚੱਲ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਛਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਛਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਫਲ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 5, 20, 40, 50, 100 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੰਠੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਲ ਇੱਥੋਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ। ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੇਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਸਰ ਪਰ ਪੱਕੇ ਸ਼ੋਰ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ, ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਚਪਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਮੋਢੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਾ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਕੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੋਢਾ। ਵੇਖੋ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ, ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਇੱਧਰ ਰਹੇ, ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਉੱਧਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਦੁਕਾਨ ਕਰੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ,
ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ? ਸਿੱਧਾ ਸਿਮਰਨ ਔਖਾ ਹੈ ਬੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿਮਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ, ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਕੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਚੰਗਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਬਿਨਸੇਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਭੋਗ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ, ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਾਤ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮਨ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਂਜ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ।
तो मेरे गुरुदेव जी बख्शिश करते ने, जो दिसै सो चालनहार, जो दिख रहे हैं ना चल रहे हैं, अगे नूं वध रही है कुदरत। पिछे मोड़ांगे पत्तर पुरजेन झड़ियंग, ना जड़ियंग पेड़ संपता। साहब कहते एक रुख तो पत्ता झड़ जाए वो भुरदा है, मिट्टी बन जाता है, दोबारा टाणी नाल नहीं कदे जुड़ता, कदे नहीं जुड़ सकता। इस वास्ते लपट रहे हो तां अंध अंधार, पर गुरुदेव कहते ये बेसमझ फिर उसनूं फड़दा है, फिर चाहुंदा है मैं जुड़ जावां, फिर चाहुंदा है। मन ते मुड़ गया कई बार, पर तन किवें मुड़े? जे तन नहीं रहा मन की करेगा बेचारा? क्योंकि मन ने अपनियां मर्जियां तन राहीं ते पूरियां करनियां ने। अखां राहीं रूप वेखना है, कन्नां राहीं शब्द सुनना है, रसना राहीं रस मानना है। जे तन ही नहीं रहा फिर मन कहाँ समाई? साहब कहते सोचियो कदे तेरियां वासनावां पूरियां नहीं होइयां, मन रजिया नहीं, तन मुक गया, फिर कित्थे जाएगा? बड़ी औखी दुनिया है। साहब कहते फिर कित्थों टका लभेगा, कित्थों डोलता तेरे जीवन च आएगी? सो बंदा चाहुंदा है मैं फड़ लवां। गुरुदेव आखदे ने लपट रहो तां अंध अंधार। लपटिया किहदे करके? मन करके, मोह करके, अज्ञानता करके। बटाऊ स्यों जो लावै ने, बाट दा अर्थ हुंदा है रस्ता। बटाऊ बांगर दा शब्द है। बटाऊ दा अर्थ है मुसाफर, स्ट्रेंजर होए कोई, उहदे नाल मोह ला लिया, स्टॉप आया उतर गया, फिर की करोगे? ठीक है, रस्ते विच जान पछाण हो गई, मुसाफर मिल गया कोई, सफ़र चंगा लंघ गया, ठीक है, बस वो अपने राह असीं अपने। सतगुरु कहंदे इसे तरह कोई मुसाफर नाल प्रेम ला के बह जाए, पर किन्ना कुछ समा, जर्नी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 10 घंटे की ट्रेन की, 12 घंटे की। तो जदों वेखो पहलों लोग सीटां मलदे ने, जहाज़ ते बैठो, अपना बोर्डिंग पास लिया, एकदम पुछया भी कित्थे सीट है, आ बस ते आपां एकदम, पर जदों डेस्टिनेशन आउंदा है सारे सीटां छड्ड के भज जांदे, फिर थोड़ा मोह रह गया कोई। गुरुदेव कहंदे जदों उहदा सुनेहा आ गया सब कुछ छड्ड के जाना पिया। किन्ना कुछ समा बैठा रहेगा, किन्ना कुछ समा कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बस जदों वो पड़ा आ गया ना, बस जिथों तक तेनों टिकट मिली है, ठीक है, स्वासां दी जिंदगी दी, बस उहदे तो अगे नहीं जा सकना तू। तो मेरे साहब आखदे ने बटाऊ स्यों जो लावै ने, ताको हाथ ना आवे के। किसी ने बटाऊ दे नाल राह ते तुरन वाला मुसाफर है, वो आया 2 घड़ियां बैठिया तुर पिया, बस हथ विच कुछ नहीं आउंदा। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, मन दा नन्ना मुक्त है मन, उहदे नाम दी प्रीत बड़ी सुखदाई है। उहदे नाल सांझ, सेवा परोपकार सिमरन नाल सांझ बनाई रब दे प्यारे ने। वो कदे इकल्ला नहीं पैंदा, कदे भी नहीं। तो असीं इकल्ले पै गए हाँ, भीड़ दे विच भी अज बंदा इकल्ला है, क्योंकि जिहड़ा असला साथ सी अपने दा उहनूं गुरुदेव कहंदे महसूस नहीं कीता, माणिया नहीं। इस वास्ते मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, उहदे नाम दी प्रीत बड़ी सुखदाई है, उहदे नाम दा एहसास बड़ा सुखदाई है। वो बंदा जो भी करदा होएगा बड़ी संतुष्टि होएगी। जिहड़ा गुरु गुरु जपदा होए, वो दुकान ते लगा होए, वो मकान वाला होए, उन्हें 8-10 घंटे 7 घंटे काम किया, बड़ी संतुष्टि। उन्हें पता सी उहदा जीवन जाई नहीं गया। तो जिहदी प्रीत ही नहीं, जिहदे अंदर नाम का एहसास ही नहीं आया, इकल्ला है। भीड़ दे विच रह के भी मनुख हकीकत है इकल्ला है अज। तो सतगुर कहंदे बड़ी दुखदाई है प्रीत संसार दी, मन बड़ी सुखदाई प्रीत है।
ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਮਿਥਿਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਥਿਆ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਝੂਠ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਹੋਏ ਝੂਠ ਲੱਗ ਸੱਚ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਏ ਮਾਣ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ, ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੈਸੀ ਜੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਥਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਵੀ ਹੋਏ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ 40-50 ਇੰਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 40-50-60 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ? ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੋਪ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੋ ਤਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਕੁਣਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਵਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੂੜ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਆਪਣਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਤ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ, ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਬਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਭੇਰੀ ਸੱਡੋ ਰੱਡ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਮੇ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੜ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਿਥਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੋਬਨ? ਧਨ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪੰਡ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੋ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ 10 20 ਚਲੋ 50 100 ਕਿੱਲੇ ਮੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਕੜ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਵਿਕਰਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖੋ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਸ਼। ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬੜੀ ਮਾਣ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਚਰਣ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, ਸਿਡਨੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, 3 ਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਧੀਆਂ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਾਣ। ਰਹਿ ਤਵਰ ਕਛਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਾਂ। ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵਿਕਰਾਲ ਨੇ, ਭਿਆਨਕ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਜਾਣੇ। ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਬਸਤਰ। ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਰਥ, ਹਾਥੀ, ਹਸਤੀ, ਅਸਵ ਘੋੜੇ, ਬਸਤਰਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀਓਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁਬਾਰਕ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਮਟੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇ
ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਵਨੇ ਆਵੇਂ ਕਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਰਜਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਲੱਭਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ। ਮਿੱਥਿਆ ਰੱਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਵਸਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਚਲਾਏ ਮਾਣ ਨੇ। ਮਿੱਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਚਲਾਏ ਮਾਣ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈ। ਰੰਗ ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਨਹੁੰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਾਓ ਨਾ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ। ਕਿੰਨੀ ਥਿਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਲਝ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿੱਥ ਹੈ ਧਰੋ ਧੋਖਾ। ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਏ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ? ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਫੋਕਾ ਵਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਆਪਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਤਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਮਿੱਥਿਆ ਆਪਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਥਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਭਵ, ਤਤ ਸਮ ਤੇ ਮੂਲਕ। ਤਤ ਭਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਸਨਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਐੜਾ ਸੱਸੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਅਸਥਾਨ। ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਨਾਨ। ਜਦੋਂ ਤਦ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ, ਵਕੈਬਲਰੀ 'ਚੋਂ, ਦੂਜੀ ਵਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਭਾਵ। ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤ ਸਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲਕ। ਸੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੂਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਤਦ ਭਵ ਵੀ ਨੇ, ਤਦ ਸਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਦ ਭਵ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅੱਧੇ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸਥਾਨ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐੜੇ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸਥਾਨ। ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ। ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਥਿਰ, ਅੱਧਾ ਸੱਸਾ ਉੱਤੇ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ